Today is a very nice day and we are enjoying the very good climate today. ಇಂದಿನ ದಿನವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಹಳ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. So you all prepared to come to God, to the church to worship our God today. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. So God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. And today's message is on the blessed people. ಇಂದಿನ ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು. Amen. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Everyone want to be blessed. ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. We know that blessings means some good things are coming. You know, something good is attached to that blessings. ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. So everyone seeks blessings from their parents, from the elders and great people, and finally God. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದ, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ, ಹಿರಿಯರಿಂದ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರು ಎದುರು ನೋಡುವಂತಾಗಿರ್ತಾರೆ. So whenever people say, "Sir, I want your blessings," what does it mean? He wants his help. ಕೆಲವರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. Correct? ಹೌದಲ್ವೇ? So blessings means something good should happen, some benefits should flow to them. ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. So day and day out people seek blessings and they go every nook and corner for the blessings. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. See, when we talk about the blessings in Kannada, she has told Asirvada, but it is not Asirvada. It's not Akyo. It's a Bhakya. Enado? Bhakya. There's a difference between, see, English word, the blessings, everything is a blessings. But in Tamil or in Kannada, Danyanu, illa? Avano? Danyanu. It's different, totally different. Asirvada ondidavanu bere. ಧನ್ಯನು ಬೇರೆ. ಇನ್ ತಮಿಳ್ ವಿ ಸೇ ಭಾಗ್ಯವಾನ್. ಆಶೀರ್ವಾದಂ ಪೆಟ್ಟವನು ಬೇರೆ, ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲ, there are a lot of difference. As a Christian we must understand this word. Here they say you are a blessed people. When God says you are a blessed people, it is not just what you call this Asirvada. No, it is something different beyond that. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. When Roman commander asks Paul, saying that you are a Roman, to be a Roman, I paid so much money and I have obtained the Roman citizenship. That's what the commander says to St. Paul. But Paul said, you purchased it with the money, but I am a born Roman. ನಾ ಭಾಗ್ಯವನಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರ ದಶಾಧಿಪತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ರೋಮನ್ನನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲೇ ರೋಮನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Do you know the difference now? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? One need not go by. It's by birth. By birth, you are a blessed man, ಭಾಗ್ಯವಾನ್. ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಖರೀದಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿ
ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿ, ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿರುತ್ತಿ. Hallelujah. Hallelujah. So God, when Jesus says you are a blessed man, he means that Bhagyavan from birth. ದೇವರು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಆತನು ಧನ್ಯನು ಇಲ್ಲವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. But people always look for the blessings. Like that Roman commander, he wants to have some part of that, some asirvada, something, a little bit. You give me that. So everyone seeks blessings from a human being. Just listen to my word. Everyone who seeks blessings from the human being, they seek only a little. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕೆಲವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಕೆಲವೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Sometimes we also ask God, Lord, you bless me. That also I'm telling you, it's only, we are asking only a little. ನಾವು ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. But blessings of God is in abundance, not little as we think. ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೊರತು ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. We have to look for these abundance blessings, abundant, which cannot be counted. ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವು ಇದು ನಮಗೆ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Jacob was pleading with God to bless. ಯಾಕೋಬನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. என்னை ஆசீர்வதியும் தேவா, என்னை ஆசீர்வதியும், என்னை ஆசீர்வதியும் தேவா, என்னை ஆசீர்வதியும். என்னை ஆசீர்வதித்தாலொழியே நான் உம்மை விடுவதில்லை. என்னை ஆசீர்வதித்தாலொழியே நான் உம்மை விடுவதில்லை. Whole night this man was struggling with the angel of God to bless him. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವದೂತನೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. That we can read in Genesis 32 verse 26 says, and he said, that the angel of God says to now Jacob, is saying that, let me go, for the day breaks. He said, but Jacob said, no, I will not let you go except you bless me. ಇದನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು, ಬೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನಲು ಯಾಕೋಬನು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಹೊರತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು. Hallelujah. 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 So Jacob's prayer is something different. He said, Lord, unless you bless me, Lord, unless you bless me, I am not going to let you go. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸದ ಹೊರತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. And Bible very clearly says he struggled with the angel of God. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ದೇವದೂತನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. From that day onwards his life changed. ಆ ದಿನದಿಂದ ಆತನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯಿತು. And the Lord blessed him. He said, your name, what's your name? Jacob. Jacob means what? Thief. But you are no more thief. And you will be called Israel, the prince. ಆಗ
ದೇವರು ಸಹ ಆತನ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೋಬನು ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಂಚಿಸುವಂಥವನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಂಗಡಲು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡಲು ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದವನಾದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನೆಂದು ಹೆಸರಾಗುವುದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You are not a person going to steal for little things, but you are a person who is going to give as a king. ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಳ್ಳನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅರಸನಾಗಿ ಇರುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. That is the abundance of blessing. That is an abundance. It's not little. It's not, God is not going to, is not giving little what you wanted it that day. Lord, you bless me with this. Lord, you bless me with this. Lord, that's what we pray, no? Lord, you bless me with this. No. God says, no. I'll give you everything that you don't lack anything. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥ ದೇವರಲ್ಲ. ಆತನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. When Jabez found that his life was miserable and he was suffering with a lot of pains around, he made a prayer to God. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಬೇಚನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. That you can read in 1 Chronicle chapter 4:10. Jabez called on to God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, enlarge my coast, and thine hand be with me, and thou would keep me from evil, that you might not grieve me." And God granted his prayer. ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಬೇಚನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಿಗೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾವ ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಾರದೆ ಎಂದು ಮೊರೆ ಇಡಲು ದೇವರು ಅವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Here this man is asking for a local or a blessings of this world. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And God granted that also. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. But as I told you, blessing is something different. We are not looking for this asirvada on bit and bits. When God says you are a blessed man, that's a different thing. That is, you are a bhagyavan, dhanyanu. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕೆಲವೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. That people will see that you are a blessed man. In any angle if they see. Hello, it's not just one angle for a richness. Or, hey, you are blessed with good health. Okay. Then what about money? No, you are a poor man, but you are blessed with good health. If they say that, then what is the meaning of it? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀನು ಬಡವ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಡತನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? Many people say, I'm blessed with a lot of children, but everyone is bad. ಅನೇಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. Is it a blessing? ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾ? You see, most of the things what people look for is blessings in one area. But
The blessings of God is something different. People will look at you and say, he is a blessed man. In whatever angle, whatever, the focus they put, they'll find that you are a blessed man in every area. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಆತನು ಧನ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. When Isaac was staying in the land of Abimelech, and finally there was some disputes and all that, so Isaac left the kingdom of Abimelech, the king Abimelech's place, and he went away as God told him. Then the king Abimelech chases him, comes to him, and calls Isaac, saying that, now that you are leaving my country, you have to make one agreement. What agreement? See, when you were here with us, we did not do any harm to you. Same way, you also should not come and do any harm to us. You see, a great king tells an ordinary person, you are so fearful of that person. Why? He says, you are a blessed one of Lord. You are blessed person. I know that you are a blessed person. So I really fear you. Don't do any harm to us. ಇಲ್ಲಿ ಅಬಿಮೆಲೆಕನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸಾಕನು ಸಹ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಬಿಮೆಲೆಕನು ಇಸಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಕೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಸನಾದಂಥ ಅಬಿಮೆಲೆಕನು ಇಸಾಕನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. That you can read in Genesis 26:29. ಅದನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬಹುದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. We know that you are a blessed one. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಂತ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Hallelujah. The people around you will know that you are a blessed man. ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. And Balaam, the prophet, was asked by Balaam to curse Jacob's generation, Jacob's people. And Balaam says, no, they are blessed people. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನು ಬಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಇಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 No curse, no witchcraft, nothing can work against you because you are a blessed person. ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಪವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. By birth, hello, this blessing is not that time Jacob's generation was praying to God, Lord, save me from this curse, save me from the witchcraft. No, they didn't pray anything. They born with that power.
ಯಾಕೋಬನ ಸಂತಾನದವರು ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಈ ಮಂತ್ರ ಮಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲೇ ಧನ್ಯರು, ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. 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 Now you know the meaning. If you are a blessed person, hello, whatever angle you see, in all angle, you are a blessed person. Nobody can come nearer to you. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿರುತ್ತಿ. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. There are a lot of earthly blessings attached to this greater blessings of God. ದೇವರ ಈ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. In Psalms 41:2, we can see the Lord will preserve you. If you are a blessed person, the Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth, and he will deliver him to the will of you will not deliver him to the will of his enemies. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧನ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 41:2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಉಳಿಸುವನು, ಅವನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು, ಯೆಹೋವನೇ ಅವನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡ. So automatically, my dear friend, a blessed person will have his own protection, surrounded by angels of God. That's what says, those who are under the wings of our mighty God will have the protection. Psalms 91, if you read it, if you people read Psalms 91, you can see what protection God gives to the people who are blessed. ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಧನ್ಯನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 91 ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. In Deuteronomy 7:14, he says that your people will be blessed above all people, and there shall not be a male or female barren among you or among your livestock. And see, you are blessed in everything above every people in this world. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 7:14 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಂಜಿತನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಧನ್ಯನಾಗಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Their handwork, their business, God blesses. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. That's in Deuteronomy 12:7 it says, and you shall eat before the Lord your God, and you shall rejoice in all to which you have put your hand, and you and your households. ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 12 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And blessed people are blessed with even health. It says in Deuteronomy chapter 28:4 said, blessed shall be the fruit of your body, produce of your ground, increase of your herds, increase of your cattle, everything will flourish. That's what God says. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೂ ದನ ಕುರಿ ಮುಂತಾದ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. And when you are going also you are blessed, coming also you are blessed. ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Do you know the meaning? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? While going also you are blessed, coming also blessed. ಹೋಗುವಾಗಲೂ
ಬರುವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. This is actually from Hindu theology. I just want to tell you for your reference. If somebody go out, somebody come in, the house will be blessed. Somebody go out, the house will be blessed. Correct? See, if somebody comes into your house will flourish. And somebody goes out of your house will flourish. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹೊರಗೆ ಹೋದರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಕೆಲವರು ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾ ಹೇಳ್ಬಾರದು, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? ಮೂದೇವಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಟ್ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಅಲ್ಲ? ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರೇ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಟ್ಟನ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಲರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವು ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆಗೆ ಬಿಡಿಗಡೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ. You ನೋಡಿ, see the blessings what God's people have. You wherever you go and touch, that place is blessed. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವಿರೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. That is the blessing of a God. You are a blessed man. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ some people say, please come and just put your foot and go. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಕೆಲವರು. ಬಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, ಅದು ಸಾಕು. ವೈ? ದೇ ನೋ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗಾಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹೇಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. So these are the earthly blessings which is associated with the blessed man. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧನ್ಯನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ. So whenever we talk about blessings, we always talk about the blessings of good health, money, richness, power. All that only we always say, that man is a blessed, no? His sons are doing very well, his business is very well, and he's got a good health. So we always think blessings means worldly blessings. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. Bible doesn't say that blessings. My dear friend, all the blessings will be added unto you. But seek the kingdom of God, and every other thing is added unto you. ಇವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. So blessed man is not pertains to only this world, even after the death. ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಧನ್ಯನಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆತನ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಇರುವಂಥ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. It is an eternal blessings. ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ. What people look for is a blessings pertains to this world, but God says, if you are a blessed man, it means
It pertains to this world and after this world. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇಹಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. In Jesus' angle, in Jesus' view, he says, these are the people blessed. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. He characterizes. See, this person, the blessed person, will have this character. If a fellow has this character, he is a blessed person. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗುಣವು ಹೊಂದಿರುವಂಥವನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಆತನು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. That you can read in Matthew chapter 5. This Beatitudes we say. It's the sermon of Jesus on the mountain. It's one of the best sermon we can ever see in any of the books. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. The whole Bible is compressed in this chapter only. ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಳಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. He says in chapter 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Who is a blessed person? A person who is poor in spirit. The kingdom of God is his. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು. ಯಾರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Humble spirit, contrite spirit, devoting to God, that person only will inherit the kingdom of God. ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The person who goes to the kingdom of God, he is the blessed person. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, in this world you can have everything, my dear friend, but after that where you go is a question. Where you land up, that determines whether you are a blessed man or not a blessed man. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹ ನೀನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಚಲನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಧನ್ಯನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Because of time limit, I'm just rushing through, but you go through it, every word is a sermon by itself. But I just want to rush through. Chapter 5 verse 4 says, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದುಃಖ ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವರು. ಯಾವ ದುಃಖ? ಅಯ್ಯೋ ಎನಕ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪಕ್ಕಾಗ, for your sin every day, Lord search me, O Lord, see if there be any wicked ways in me. The person who mourns for his sinful activities, who cries before God saying that I am a sinner, and he shall be comforted by God. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುವುದು? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಂಥ ಮಾರ್ಗವು ಉಂಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮರುಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧನ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. And
5:5 says, he says, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Humble persons, not a ಅಲ್ಲಿ proud one. They will inherit the earth. That's what God says. Even the earth will be given to you if you are a humble person, not a proud person. 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಶಾಂತರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇರುವುದಾದರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. It is contrary to what the world view. The world people think that unless you show off, unless you show your might, you cannot win. But Bible says, unless you are a meek, you cannot inherit the earth. ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. And Bible says, next one is, blessed are the one who hunger and thirst for righteousness, ಅದೇ and they ನಂತರ shall be filled. ನೀತಿಗೆ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿದವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. Yes, hunger for righteousness. ನೀತಿಗೆ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿದವರು All the time, to be a righteous man, that person will be filled. You will not lack anything, my dear friend. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. And the next is, blessed are the merciful, they shall obtain mercy from God. ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು. We always ask, bless me, Lord, bless me, Lord, bless me. Hello, you don't have to ask. Be merciful to somebody. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಎಂದು ಕೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯು ನಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. That's what Bible says. ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. என்னை ஆசீர்வதியும் இல்ல, every time say, Lord bless me, Lord bless me, Lord bless me, Lord. But God very clearly says, hello, blessed is the person who is merciful, and he will receive mercy from God. ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧನ್ಯನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. And blessed are the pure in heart, and they shall see the God. ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವರು. Hallelujah. 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 If you are pure in heart, my dear friend, without any evil things in your heart, even dirty things in your mind, you will see the God. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು என்னது ಪ್ರಸನ್ನ நல்ல ராகம் தான் இதுல. நின்ன பிரசன்னத்தை அள்ளி ಅರೆ ಮಾಡು பாடாத. Blessed are the people who are pure in heart, they will see God. ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವರು. ಎಲ್ಲ dirty thing உள்ள bucket full of dirty things will come the church and say, Lord, let your presence come, let your presence come. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿ? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿ? ஒய்ஃப் சொன்னாங்க அன்னைக்கு, நான் ஒரு பாட்டு பாடியிருந்தேன் வீட்டில். ஐ வாஸ் சிங்கிங் ஒன் சாங்கு. நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, என் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே. நான் பாட்டின்னு இருந்தேன். ஒய்ஃப் வந்தாங்க, என்ன வார்த்தை சொல்றீங்கன்னு. You are asking God to speak one word, accept, no problem. அவர் என்ன வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு கேட்டாங்க திருப்பி. ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು.
உங்களுக்கு என்ன மாற்றணும்? என்ன ஆண்டவர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? உங்க வாழ்க்கை செழிப்பாகும்னு சொல்றீங்க இல்லை? மை மை லைஃப் நல்லா இருக்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். ಕರೆಕ್ಟ್ என்ன ವಾರ್ತೆ ಅವರು சொல்றீங்க? ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவரே அது கூரையை பிச்சுக்குன்னு கொட்டணும் ஆசீர்வாதம். என்ன ஆசீர்வாதம்னே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொன்ன பாருங்க, ஆசீர்வாதம்னா என்ன? உனக்கு சுகமா வேணுமா, பணம் வேணுமா, பிள்ளைங்க வேணுமா, ஆஸ்தி வேணுமா, சம்பாத்தியம் வேணுமா? எந்த ஆசீர்வாதம் கேட்குற நீ? யூ டோன்ட் நோ விச் ஒன் யூ வாண்ட், பட் ஆஸ்க் லார்ட் கிவ் மீ, லார்ட் கிவ் மீ, லார்ட் கிவ் மீ. ஹலோ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್? ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು, ಆದರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾ, ಹಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾ, ಕೆಲಸದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಬೇಕಾ, ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. அந்த ஒரு வார்த்தை தான் இந்த பைபிள் இருக்குங்க சொல்லிக்குது. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5 ஒரு ವಾರ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾತೆ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The peacemakers are the blessed and they will have peace. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உனக்கு சமாதானம் வேணும்னா என்ன பண்ண நீ? அதான் சொல்றாரு, போப்பா இந்த வேலையை செய்துட்டு போன்றாரு. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? போ, go and make peace and ನಿಮಗೆ you will have peace. ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆஸ்தி சம்பாத்தியம் பொருள் அது இதெல்லாம் வேணுமா? blessed are the meek, they will inherit the earth. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಶಾಂತರಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವಿರಿ. And blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of God. ದೇವರೇ, ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, blessed are those who are persecuted for righteousness and theirs is the kingdom of God. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಧನ್ಯರು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು. Hallelujah. 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 பரலோகத்துக்கு போனோம்னா, if you want that blessings, my dear friend, you have to strive for your righteousness. ನಿಮಗೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ನೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. Only a righteous person is a blessed person. ನೀತಿಯುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Only the righteous person is blessed with all the blessings, earthly blessings and the heavenly blessings. ನೀತಿಯುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಇಹಲೋಕದ ಮತ್ತು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 Psalms 32 verse 1 says, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sins is covered. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವನ ದ್ರೋಹವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವನ ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು. Hallelujah. Hallelujah. And 32 also says, blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity and in whose spirit there is no deceit. ಅದೇ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೆಹೋವನು ಯಾವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಕಪಟವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Your sins should be totally be forgiven, my dear friend. To be a righteous man, the righteous man only can go to the kingdom of God. ಒಬ್ಬ ನೀತಿಯುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನೀತಿಯುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. The person who goes to strive for going to kingdom of God, every earthly things will be added. Seek ye the kingdom of God, and every other thing shall be added unto you. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆತನ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Those who trust God in their life, my dear friend, being a righteous man, trusting God in all situations, you will be a blessed man. ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinner, nor sits in the seat of a scornful. That's what Psalms 1:1 says. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1:1 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಧರ್ಮನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Who is a blessed person, my dear friend? ಯಾರು ಧನ್ಯನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ? Who does not walk in the counsel of the ungodly, ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ nor stand in the path of the sinners, ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ nor sits in the seat of the scornful, ಧರ್ಮನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ but day and night meditate upon the word of God. ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೋ He is a righteous person. ಆತನೇ ನೀತಿಯುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. He is the blessed one. ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The blessed one always listens to God. ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಂತ ಧನ್ಯನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. No point just keep on praying, Lord, you bless me, you bless me. Listen to God. Follow his word. Be a righteous man in your life. ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದು ಧನ್ಯರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So most of us will think that, as I already told you, blessings means these earthly blessings. My dear friend, this earth life will go one day. After that, we have to spend our life eternally somewhere, my dear friend. Whether that life is assured with blessings, my dear friend. Are you going to be with the Lord or in the hell eternally? That you think of. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ತವಕ ಪಡುವಂತವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. All these earthly blessings, my dear friend, each and everything, because everything is added, because you are born blessed. You don't have to ask for anything. You are born a king's son. Everything is available to you. Don't keep asking, Lord, you give me, Lord, you give me. But look for your kingdom. To be in that kingdom, that is what we should seek.
ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಂಥವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತವಕ ಪಡುವಂಥವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. What does it profit a man who gains the whole world, loses his soul? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? That's more important than anything else in this world. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಆ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಆ ಜೀವನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Revelation chapter 20 verse 6 says, Revelation chapter 20 verse 6 says, "Blessed and holy is he who has a part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but he shall be priest of God and of Christ, and shall reign with him thousands years." ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವನು ಧನ್ಯನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ 1000 ವರ್ಷ ಆಳುವರು. Hallelujah. Hallelujah. Who is the real blessed person? The blessed person is the one who reigns with God in heaven. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಆಳುವಂತವನ್ನೇ ಧನ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. The one who has a seat in heaven, my dear friend. ಇಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Not the worldly things. All this will go away. ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Last week we heard an incident or accident or a murder, whatever it is. A big shot, a billionaire shot himself dead with his own gun. That's what the paper news says. We don't know whether it's true or not. He was shot dead. That's all. ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಅಂದರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂಥ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆತನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಗನ್ನಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. Here in Bangalore last week, he was a billionaire. He's got thousands and thousands of crores in Bangalore, in Kerala, in Dubai. So much of wealth, but he was shot dead. ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಊರಾದಂಥ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ತಾನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ. கட்டின வீடும் நீலம் பொருளும் கண்டிடும் ஊற்றார் உறவினரும், கட்டின வீடும் நீலம் பொருளும் கண்டிடும் ஊற்றார் உறவினரும், கூடு விட்டு ஒண்ணாவி போனா கூட உன்னோடு வருவதில்லை. Not a thing, not your relatives, not the money, not the bungalow, not the car you earned will come after your soul departs. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸ್ವಂತದವರು, ಬಂಧು ಬಳಗದವರು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
It's a one-time affair, my dear. You have to face God directly, not with all your kith and kins, all your relatives, all your money. Nothing. You alone face the interview. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧು ಬಳಗ ಇವರು ಯಾರೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Because nothing will come there. ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. You have to seek the kingdom of God. ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. That is the only great blessing. It's the greatest blessing one man can have. ಇದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பரிசுத்தர் கூட்டம் இயேசுவை போற்றி பாடி மகிழ்ந்தாடி அங்கே கூடிட பரமானந்த கீதம் அங்கே முழங்க நீ அங்கிருப்பாயோ நீ அங்கிருப்பாயோ நீ அங்கிருப்பாயோ சோலேன் மனமே. When all the saints of God are assembling there in the kingdom of heaven, oh my soul, tell me whether you will also be there. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹ ಆತ್ಮವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಿಯೋ? பேதோரும் பவுலும் யோவானும் அங்கே இன்னும் முற்பிதாக்கள போஸ்தலரும் இரத்த சாட்சிகளும் திரளாய் கூட நீ அங்கிருப்பாயோ நீ அங்கிருப்பாயோ நீ அங்கிருப்பாயோ சோலேன் மனமே. When John, Paul, and Peter and all other saints of God, they're all assembled there. Oh my soul, will you also be there? ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನ, ಪೌಲ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಸತ್ತಂತವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವೇ ನೀನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಿಯೋ? சோதனைகளை வென்றவரேவரும் துன்பம் தொல்லைகளை சகித்தவரும் ஜோதிரூபமாய் சொர்லோகில் ஜோலிக்க நீ அங்கிருப்பாயோ நீ அங்கிருப்பாயோ நீ அங்கிருப்பாயோ சோலேன் மனமே. Trials, temptations, all these things will come. And the one who overcame all these things will be like a shining star in heaven. Oh, my soul, will you also be there? ನಾವು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ವೇದನೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂಥ ದೇವರು ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಿಯಾ? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The greatest blessings is to be in heaven with our God. ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. And whose sins are forgiven, blessed is he. ಯಾರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆತನು ಧನ್ಯನು. And God, who does not count the sins upon that person is a blessed person. ಯಾರ ಪಾಪಗಳು ಆತನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. We must seek the kingdom of God, my dear friend, in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. And be a righteous person. ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು.
ജഗത്തിൽ സിലുവൈ സുമന്തോരെല്ലാം തിരുമുടിയണിന്തു ഇളങ്കിടവോ தேவசேயரில்லோருமாய் மாறே நீயங்கிருப்பாயோ நீயங்கிருப்பாயோ நீ அங்கிருப்பாயோ சோலேன் மனமே பரிசுத்தர் கூட்டம் இயேசுவை போற்றி பாடி மகிழ்ந்தாடி அங்கே கூடிட பரமானந்த கீதம் அங்கே முழங்க நீ அங்கிருப்பாயோ நீ அங்கிருப்பாயோ நீ அங்கிருப்பாயோ சோலேன் மனமே. Ask your soul, oh my soul, will you also be there in the heaven when you pass this world? ಈ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. Blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of God. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧನ್ಯರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಅಂತವರದು. Let's close in prayer. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮುಗಿಸೋಣ. യേശയ്യാമക്ക് സ്തോത്രം. Lord, Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time to meditate upon this world, being a blessed person. We always think that blessings means the earthly blessings. Maybe richness, good health, and Lord, all good things happening around us. But Lord, those are the worldly blessings, which are really, Lord, all the time attached to the heavenly blessings. But Lord, help us to seek the eternal blessings. Yes, Master, to be with you in heaven, to reign with you in heaven, seeking all the time the kingdom of God. Help us, Lord. In this world, there are so many problems, so many things. But Lord, you overcame the world. Help us to overcome this world, O Lord. And every word of God, help us Lord, to teach us, to mend our ways, and be righteous and looking forward to the kingdom of God. Yes, Master. Bless your people. Let them go with, Lord, a different mind. What is blessing is? A blessing is seeking the kingdom of God. The person who is seeking the kingdom of God, the person who is righteous, he is really a blessed person. Thank you, Lord. Help us to be a righteous man in your sight. Bless all your people. In Jesus' precious name I pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವದ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 God bless you all. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.